ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ ಕಂಡ ದೇವಾಲಯ, ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಾನಾಡು ಉಸಿರಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ದಾದ ನೆನಪೊಂದಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದೋಗಿದೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದೋಗಿ ದಿನ ಉರುಳಿದೆ, ನೆನಪು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿದೋಗಿದೆ. ನನ್ನಾನೆಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂದೆಂದು ಮರೆಯಾಗದು, ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗದು. ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ ಕಂಡ ದೇವಾಲಯ, ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ವಿದ್ಯಾಲಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನೋದಯ ತಂದ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣೋ ದೇವಾಲಯ. ಬಾಳಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತಾ ದಾರಿ ದೀಪಾನ ಬೆಳಗೋ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡೋ ಬಂಧುತ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಸೈ ಅನ್ನೋ ಸ್ನೇಹಾಲಯ. ನನ್ನಾನೆಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂದೆಂದು ಮರೆಯಾಗದು, ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗದು. ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ ಕಂಡ ದೇವಾಲಯ, ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ವಿದ್ಯಾಲಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೇನೆ, ನಾವು ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪೊಂದಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ತರ್ಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಟೀಚರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಿಂದ ದಿನ ಒಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ಮಹಿಮೇನೆ ಹೇಗೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಪಾಸಾದ ದಿನ ಒಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಂಚುತ್ತ ತಿಂದ ಸವಿ ನೆನಪೊಂದಿದೆ. ನಾನಾಡು ಉಸಿರಲ್ಲಿಯೂ ಮುದ್ದಾದ ನೆನಪೊಂದಿದೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದೋಗಿದೆ. ಕಾಲ ಕಳೆದೋಗಿ ದಿನ ಉರುಳಿದೆ, ನೆನಪು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿದೋಗಿದೆ. ನನ್ನಾನೆಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂದೆಂದು ಮರೆಯಾಗದು, ನನ್ನಿಂದ ದೂರಾಗದು. ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾ ಕಂಡ ದೇವಾಲಯ, ಬೆಂತಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸು ವಿದ್ಯಾಲಯ.
पदस्थ हुए। इनकी पहली पोस्टिंग JNV बेलगावी रही। तत्पश्चात JNV रायचूरू और JNV बीजापुर में रहते हुए अक्टूबर 2019 में PGD हिंदी के रूप में सर पदोन्नत होकर इसी विद्यालय में सर को सेवा करने का मौका मिला। सर ने अपने जीवन के बहुमूल्य 34 वर्ष बच्चों को दिए और अपने सेवा काल में उन्होंने अनेक छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल किया है, जिसके लिए हम सब सर का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, आपके पास है किताबों का भंडार, ज्ञान देकर छात्रों को दिया आपने आधार। हम व्यक्त करते हैं आपका आभार, आपका आभार। इसके बाद मैं सर के बारे में अपने विचार रखने के लिए कक्षा 12वीं का छात्र अथर्व को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय शिक्षक सभी को सुप्रभात। मैं अथर्व से 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आज हमारे सबसे साधारण व्यक्तित्व रखने वाले, अपने विषय का सारा ज्ञान रखने वाले शिक्षकों में सबसे कठोर और उदयगिरी सदन के निवृत्त हाउस मास्टर और निर्वाचित एसोसिएट हाउस मास्टर श्री LP सूर्यवंशी सर का निवृत्ति समारोह हमारे लिए एक बहुत ही दुख की बात है, लेकिन उनके परिवार के लिए शायद खुशी हो रही हो। मैं सूर्यवंशी सर को 6th में आते ही जान गया था, क्योंकि वो अरावली सदन के हाउस मास्टर थे तब, लेकिन हमें पढ़ाने के लिए वो 9वीं कक्षा में आए। जब हम 9वीं कक्षा में थे तब कोरोना का काल चल रहा था, इसलिए जो हमारा शुरू हुआ वो व्याकरण के समाज तक जाकर पहुंचा। सर कभी कभी पाठ पढ़ाने में इतने मग्न हो जाते थे, इसी पढ़ाने के रुचि के कारण हमने हमारे बोर्ड क्लास में 80 में से 30 बच्चों ने 90 के ऊपर मार्क्स लिया था और बोर्ड में सबसे ज़्यादा एवरेज हिंदी का ही था। सर इसके लिए So everyone in the audience, including the principal, teachers and my fellow friends, I feel privileged to be here. Today the guest of honor is one of the best teachers of our school. It is none other than our beloved Suryavanshi sir. We can call him as proud Udaygirian sir. We all look up to sir in more than one way, as he has been our teacher and guided us academically by being our friend, mentor, and he has also shown us the right path to choose personally. He has also inculcated in us the importance of discipline. He has always celebrated our successes and failures equally by saying, "But now you know what not to do." There is no one like you, sir. In the span of 1 year, you taught me enough to improve myself for better. Time flies when you are having fun. For time well spent. Departures can never be more joyful than arrivals. The opportunity to express how valuable a person is to you makes goodbyes sweet despite how difficult they can be. In light of this, I would like to extend a heartfelt thank you for teacher for teaching us to learn outside the classroom and for inspiring us to think creatively. Of the parents, the teachers have the second highest level of influence over students. And what an example he sets for us. We miss you, sir, and we all love you, sir. Sir, do you remember one week you appreciated my drawing and said to draw you? I felt like this was the best time to portray you on my sketchbook, and I want you to open it, sir. I'd like to thank you for this golden opportunity to express my gratitude. कक्षा 10वीं की छात्रा रश्मि को मैं अपने विचार करने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। रश्मि, पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, जैसे खाने में नमक डालने से स्वाद आता है, जैसे गजरा पहनने से सुंदर दिखते हैं, उसी की तरह एक विद्यार्थी को शिक्षा की उतनी ही जरूरत होती है। आज के समारोह के केंद्र में उपस्थित अतिथियों, आदरणीय प्रांशुपाल गुरुजी, आदरणीय अध्यापकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, सभी को सुप्रभात।
केवल इंग्लिश भाषा की बातें या सिखाई हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मौल्य और सिद्धांत भी सिखाए हैं। उनकी प्रेरणादायक शिक्षाएं, सरल सिखाने की तरीका और हर छात्र के प्रति उनका स्नेह आज भी हमें प्रेरित करता है। उनके मार्गदर्शन में हमें न केवल अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने की दिशा में भी मार्गदर्शन तक सीमित नहीं। वे हमारे व्यक्तित्व विकास का भी एक अभिन्न हिस्सा है। गुरु जी, आपके द्वारा सुनाए गए प्रेरक प्रसंग और आपकी वो सिखाने बातें हमें हमेशा याद रहेंगी। आपने हमें हमेशा जीवन के हर मोड़ पर सकारात्मक रहना सिखाया है। आपके बिना यह विद्यालय अधूरा लगेगा, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ हमें देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। सर, आप सिर्फ हमारे अध्यापक नहीं थे, बल्कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे मित्र और कभी कभी हमारे माता पिता के भी तरह थे। आपने हमेशा हमें प्रेरित किया, हमें हमारी कमजोरियों से नहीं बल्कि हमारी संभावनाओं से देखा। आपके बिना हम खुद को उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहाँ आज हम खड़े हैं। आज हम जो भी हिंदी सीखे हैं उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। हम आपका जितना भी धन्यवाद करें वह कम होगा। जैसे कंचू उठने में बोलती है, वैसे हम आपको कभी भी नहीं बोलेंगे। शुक्रिया सर, हमें इतना कुछ सिखाने के लिए। आपके द्वारा दी गई शिक्षा हमें हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। जैसे नदियाँ किसी न किसी की तरह समुद्र से मिलती है, आशा है कि हम वैसे ही आने वाले दिन मिलेंगे। हम सभी की ओर से मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और आपको एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। हमारे साथीगण में से मैं श्री राजकुमार सर टीजीटी मैथ्स को आमंत्रित करती हूँ कि वो सर के बारे में अपने विचार रखें। So today all of us have gathered here for a very important event in the life of family of Lakshman Suryavanshi sir. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಹೇಗೆ ಈಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರು 60 years ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗರು ಆ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ 1992 ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇದೊಂದು ಗುಣ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು CBSE ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಇನ್ಮೇಲೆ 6 ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ, 3 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೇಗೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸಾಕು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತಿ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ,
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸರ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಾಗವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಈಸಿ ಜಾಬ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿದ್ದಾಗಿಂದ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ವಿಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಇರುವಂಥ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನು 2 ಹುಡುಗಿಯರು 2 ಹುಡುಗರು ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆಯೋ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು MA ಮಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳು ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಗುರುಗಳೇ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರೇ, ಅವರ ತಾಯಿಯವರೇ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂಧು ಬಳಗದವರೇ, ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಗುಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ BS ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ಹಿಂದಿನ ಪರಿಚಯ. ನಾನು ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಪಾಲ್ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಡೆದಿದ್ದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ JNP ಹೋಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಂದಾಗ on this organization, on the people who all are working here, and to all the students. Sir was the first person whom I met when I joined this Vidyalaya last year. I was immediately struck by Sir's positive attribute, warmth, welcoming, and his helping nature. And it's not only me. Sir is ready to help each and every one of us whenever and wherever we need him. Thank you, sir, for teaching us how to remain positive. Thank you for giving your blood and sweat to the Navodaya Vidyalaya organization, particularly JNP Vijaypura. Sir, your presence has made a lasting impression, and your departure will certainly be felt. As you move on to this exciting new chapter in your life, I want to wish you all the best. May your retirement be filled with joy, it may be filled with relaxation, and all the things that makes you the hearts and minds. On the behalf of our Navodaya family, I wish you all the best in your future endeavors and hope that you find as much joy and fulfillment in your next adventurous journey as you have given us. Let us give a round of applause to honor our very own Sooravanshi sir. Thank you, sir. Thank you for being one of the nicest human beings surviving on this planet. Thank you for being a perfect teacher and a perfect role model. While everyone is busy in this hectic schedule with their own pile of works, you are there to help. Thank you, sir, for being an exceptional example
of being selfless. Sir, you truly belong to the endangered species of humanity. Thank you, sir, for being an example of the great human being. Thank you for always treating me as your anyway, you are with us forever and ever. We are better people because of you. With this, I conclude. Thank you, everyone, for being so patient. Thank you so much. धन्यवाद सर। सर का स्वभाव है ही ऐसा कि कोई बिना तारीफ किए रह ही नहीं सकता। इसके बाद मैं विधि विभाग से अपराध सर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय हमारे उपप्राचार्य जी, राय सर जी, इस मुख्या और रुचि है। सर जी को तो ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम का अभी उनके मन में कल से मेरे सामने कह रहे हैं, सर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे आज ही रोना आ रहा है। तो देखिए ऐसा ही दिन होता है, विदाई का दिन। इसलिए सर जी इस शुभ अवसर पर जैसे कि विदाई का एक दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहो, महकते रहो, सबके दिल में बसते रहो। सेवा निवृत्ति की शुभकामनाएं। तो अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, जैसे कि हमारे राजकुमार सर जो कुछ भी बोल रहे हैं उनके सर ने सब कुछ बता दिए। अभी एक दो दिन बाद मैं बताऊंगा। जैसे कि जब मैं आया, सर और मेरा परिचय करीबन 95 से उनका और मेरा परिचय है। हर ट्रेनिंग में करीबन 27 साल से और उनका और मेरा कोई नहीं करता है। आजकल मेहमान आ गई तो भी जाने के लिए कोई मना कर देते हैं, लेकिन अपने मन से जल्दी से जल्द जाकर उनकी भावना जो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा। सर बहुत अनुभवी है, ज्ञानी है, उनसे मैंने भी कुछ सीखा। ताकि ये जो है विदाई का समय जो होता है हर एक को जाना ही पड़ता है, लेकिन बहुत दुख होता है नवोदय को छोड़कर जाने के लिए, फिर भी जाना ही है। कहा जाता है हम अचानक मिल गए, जुदाई होना अनिवार्य है, याद ही अमर है, शाश्वत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता है। तो मैंने और एक बात उनको देखा कि सूर्यवंशी जी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट संभालते हैं। अप्रैल, जुलाई, अगस्त 2 PWT टेस्ट सिर्फ अकेले मैनेज किया है। सर मुझे बहुत क्योंकि ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್, ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್, ಗುಡಿ ಸರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಾ ನನಗೆ ಶ್ರೀ LP ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಎರಡು ಮಾತು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೋರಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯಿತರಾದರು. ಸರ್ ಮೊದಲು JNV ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 1990ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ JNV ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 2002ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನವೋದಯ ಆ ಒಂದು ಗುರುವಿನ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೋತೀರಿ. ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಯವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಆಶೀರ್ವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕೈಲೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್,
ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಮಂತರಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ 3 ವರ್ಷದ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಮಾತೋಶ್ರೀಯವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವ ಮನುಷ್ಯರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರನ್ನ as being a staff, as being a student, as being a colleague, I have seen him in all the 3 ways. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದಾರ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಶನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಅಂಶನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಮೋಷನಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು 60 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಹೊರತು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು 10th ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದು, 10th ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂದಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ I should remember many things. ನಾನು 6th ಓದಿದ್ದಾಗ ತಿಥಿಲಿ ಅಂತ ಪಾಠ ಇದೆ. ತಿಥಿಲಿ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪಾಠ ಹೇಳೋದು, ಇದನ್ನು ಡ್ರೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾರ್ಯಾರ ಡ್ರೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದು. ತಿಥಿಲಿ ತಿಥಿಲಿ ಮುಂದಿನ ನೆನಪ ಬರ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ನಾನು ತಿಥಿಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಜಾಗ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಏನೋ ನೆನಪ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಯಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೌಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಯಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಏನಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ, ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಓದಿ ಕಳೆದಂತಹ ದಿನಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತಹ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತು. I have worked here for 3.5 years as a PGT social science teacher. ಅದರೊಳಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. She always used to tell me, there is no shortcut to success. There is no shortcut to success. ಇವತ್ತು ನಾನು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನು ಅದೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ LLB ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವ್ರ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಳಗಡೆ
ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಹುಟ್ಟುವನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ನೀನು ದುಡಿಯೋ ಕಷ್ಟಮಯ್ಯ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೈತೆ ಅಡ್ಡಾದಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತೆ ದುಡಿಯೋ ಕಷ್ಟಮಯ್ಯ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಯಾತ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರು 5-6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ DS ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಾಗಲೇ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸತತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಕರ್ಣ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ನಾನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರು. ಆಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೂಳು ಪಡೆಯಲು ಒಪ್ಪುವುದು ಕಾರಣ ಮಹಾಜಗನ್ನವರು. ಈ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಗಳ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ನನ್ನ ಪಾಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೂಳು ಅವರ ಸರದಿ ಎಲ್ಲ ಸರದಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಅವರು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ತರಗತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸದನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರ ನಿಂತಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶ ಸರ್ಕಾರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಭಯ, ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಹಸಿವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ರಾಯಚೂರು ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಂದಿದೆ. 280 ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ DP ಸಾಹೇಬ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 30 ಮಂದಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಅವರು ನನಗೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ DS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಧರ್ ಗುಡಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಡ್ಡುಕೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೆಸ್ಯಪ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಗಡಿಕಣ್ಣ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಚೌಕಿದಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಜಿನಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೆಸ್ಯಪ್ಪ, ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಧರ್ ಗುಡಿ ಅವರ ಧರ್ಮಪತಿಯವರು ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಮಿತ್ರವೃಂದವೇ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ಅವರ ಬಂಧು ಬಳಗದವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ
ಸಂಬಂಧ ಅತ್ಯಂತ ಸುದೀರ್ಘವಾದದ್ದು. ನಾನು 2003ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ರಾಯಚೂರು ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರು BS ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸಾರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣಂದಿರು. 2003ರಿಂದ 2015ರವರೆಗೆ ನಾನೇ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಅತಿ ಸುದೀರ್ಘ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರಾಯಚೂರು ನವೋದಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಗಿನ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ. ಯಾಕಂದರೆ 2003 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಧರ್ ಗುಡಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ಪಕ್ಕ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನು ನೀವೇ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಟೀಚರ್, ಆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೆನಡಿಯ ಬಹಳ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದ ಪಸರಿಸಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ಅವರು ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗಿರೋ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಜೊತೆಗೆ 4 ಜನ ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಯರ ಜೊತೆ, ತಾಯಿಯವರ ಜೊತೆ, ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರ ಜೊತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಂತರದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದಂಥ ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಭಾರಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಅನಂತ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್, your role is very important. Okay? Don't forget the teachers, their values, their direction, their total involvement in the profession. Our employees without pension, due to tension, they are getting retirement. It is one of the sorrow of our TND. 34 years ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೂ ಅವರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದೂ ಅಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಧರ ಗುಡಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇತರ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೃದಯ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಸರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಭಾಳ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋವಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀವೇನೋ ಕೈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ದಿನ ಊಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಅವರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 2 or 3 times ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಬಿಲಿಟಿ ನನಗೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಲೆವೆಲ್ 15 ಬೆಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್, ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇರಿದಾಗ ನಾವು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕನ್ನು ಇಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಕದಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬೆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವನಾಗಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. Honorable Mr. L.P. Suryavanshi, his Mrs. and mother reported to attend this function from various Vidyalaya. Relatives of Mr. Suryavanshi, alumni and learned teaching staff of my Vidyalaya, good afternoon. All of you know that it is getting late, but this is the last day of the service of Mr. Suryavanshi. Whatever you have heard already, all of you know that I have also witnessed the same, because when I came, I was also supported by Mr. Suryavanshi. Till today, he supports me. So when I am in school, we are having an official relation. When I am out of the school, we are having a family relations. Suryavanshi sir treated me as one of the family member, and I must say thank you to him for that. This is the day we feel very bad, because we know that after retirement he may be with us or may not. But see, we will remember him always. We will not forget the good teachers, good people are being always remembered, and Mr. Suryavanshi is one of them. I will not take more time. I pray to the Almighty, the God, that the rest of the life, whatever we will have now, the second thing which is going to start from tomorrow, he will have the peace of mind. He will be prosperous enough to look after his family. He will be healthy, wealthy, and all his family members will also have the same. Once again, on behalf of the entire family of J.V. Alvati, I wish him happy and prosperous retirement life. Thank you, thank you. बात करने वालों का सिलसिला रुके नहीं रुक रहा है। अभी हमारे स्कूल में आए हुए ट्रेनिंग टीचर्स, इंटर्नशिप के लिए आए हुए ट्रेनिंग टीचर में से मानसी अपना विचार रखना चाहती है। मैं मानसी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। Planning purpose and members of our respected Suryavanshi sir. Today I am wishing to him happy retirement day to him. I have Hindi subject, so that's why I am read on Hindi poetry here. आज गांव से एक डिब्बा आया है, उसमें 4 गुजिया, अखबार, लिपटा गुलाब और माँ की चिट्ठी थी। 3 दिनों से गुमसुम मंगलम ने मुस्कुराकर बोला, सब उलझन में थे, होली तो आज ही है।